But I did not want to shoot the elephant. I watched him beating his bunch of grass against his knees with that preoccupied grandmotherly air that elephants have. It seemed to me that it would be murder to shoot him. At that time, I was not squeamish about killing animals, but I had never shot an elephant and never wanted to. Somehow, it always seems worse to kill a large animal. Besides, there was the beast's owner to be considered. Alive, the elephant was worth at least 100 pounds. Dead, he would only be worth the value of his tusks, 5 pounds possibly. But I had got to act quickly. I turned to some experienced-looking Burmans who had been there when we arrived and asked them how the elephant had been behaving. They all said the same thing. He took no notice of you if you left him alone, but he might charge if you went too close to him. So, let's see. But I did not want to shoot the elephant. আমরা আগেও দেখেছিলাম এই ব্যাপারটা, এখনো ওই ইয়েটাই আছে যে না, শুট করার ওনার ইচ্ছা ছিল না। I watched him beating his bunch of grass against his knees. ও ঘাসগুলো তুলছিল এবং হাঁটুর মধ্যে বাড়ি দিয়ে দিয়ে ক্লিন করে খাচ্ছিল। With that preoccupied grandmotherly air that elephants have, এবং এলিফ্যান্টসের যে ধরনের অ্যাপ্রোচ থাকে, আনকেয়ার্ড, কোনো কিছু কেয়ার না করে নিজে নিজের মতো করে চলে, একেবারে করছে কাজ, ওই টাইপের ব্যাপারটা ছিল দ্য গ্র্যান্ডমাদারলি এয়ার। ইট সিম টু মি দ্যাট ইট উড বি মার্ডার টু শুট হিম। আমার কাছে মনে হলো যেন ওকে মারা মানে হত্যা হবে। At that age, I was not squeamish about killing animals. এই বয়সে আমি মানে প্রেজুডাইজড বা আমি এরকমের চিন্তা ছিল না যে না ঠিক না, মারা ঠিক না, অ্যানিমেল এইসব এই ছিল না। বাট আই হ্যাড নেভার শট অ্যান এলিফ্যান্ট অ্যান্ড নেভার ওয়ান্টেড টু। বাট এটা সত্যি, আমি কখনো কোনো অ্যানিমেলকে মারিনি, গুলি করিনি এবং কখনো চাইনি করতে। কারণটা কি? বিকজ সামহাউ ইট অলওয়েজ সিমস ওয়ার্স টু কিল এ লার্জ অ্যানিমেল। বড় অ্যানিমেলকে মারাটা এটা খুব বাজে ফিল হয়। এবং সত্যি সত্যি যার জন্য মানে কোনো বড় অ্যানিমেলকে যেমন ইয়ে করে মিটের জন্য যে বড় অ্যানিমেল মারা বা ইয়ে করা, ইটস রিয়েলি হিনাস থিং। অ্যাকচুয়ালি কোনো অ্যানিমেলই মারা ঠিক না। যে কোনো কিছুকে ইফ ইউ মেক এনি অ্যানিমেল ইয়োর ফুড, মানে সেলফিশ ওয়েতে ননসেন্সের মতো অনেকেই বলে নে কী করবো, খাবো কি তবে। বাট অন দি আদার সাইড তো তোমাকেও কেউ খাবে, খেয়ে বলবে খাবো কি। তুমিও হাই হতাশ করবে না, আর ভগবানের নাম নিবে না। করোনার জন্য নাম নেওয়া উচিত না, না যেহেতু করোনা এসেছে, এই শিশিস, অমুক বাঁচাও, তমুক বাঁচাও, ডাক্তার বাঁচাও। খাবো কি তো করোনার খাদ্য তুমি। So besides, there was the beast owner to be considered. তার সঙ্গে আরেকটা কথাও আসছে, সেটা হচ্ছে বিস্টের ওনারের কথাও মাথায় রাখতে হবে। Alive, the elephant was worth at least 100 pounds. জীবিত অবস্থায় এটার ভ্যালু ওয়ার্থ কত at least 100 পাউন্ডের হবে। Dead, he would only be worth the value of his tusks. আর মারা যাওয়া অবস্থায় শুধুমাত্র সুরের ভ্যালু 5 pounds। তার ওইটাই। So possibly, but I had got to act quickly. কিন্তু আমার তো খুব ফাস্ট অ্যাক্ট করতে হবে। I turned to some experienced looking Burmans who had been there when we arrived. আমি ওদের দিকে ফিরলাম যে আপনারা কি বলেন, কি করব, and asked them how the elephant had been behaving, and asked about the behavior of the elephant. They all said the same thing, same কথা বললো। He took no notice of you if you left him alone, but he might charge if you went too close to him. ও তোমার কোনো খেয়ালই নিত না যদি তুমি কোনো নোটিস করো না, ওকে কোনো ইয়ে করো না, যদি ওকে একা ছেড়ে দাও। বাট তুমি যদি ওকে চার্জ করো, if he might charge if you went too close to him, তুমি যদি ওর খুব কাছে যাও তো তোমাকে অ্যাটাক করতে পারে। It was perfectly clear to me what I ought to do. I ought to walk up to within, say, 25 yards of the elephant and test his behavior. If he charged, I could shoot. If he took no notice of me, it would be safe to leave him
until the mouth came back. But also, I knew that I was going to do no such thing. I was a poor shot. I was a poor shot with a rifle, and the ground was soft mud into which one would sink at every step. If the elephant charged and I missed him, I should have about as much chance as a toad under a steamroller. But even then, I was not thinking particularly of my own skin, only of the watchful yellow faces behind. For at that moment, with the crowd watching me, I was not afraid in the ordinary sense, as I would have been if I had been alone. A white man must not be afraid in front of natives, and so in general, he isn't frightened. The sole thought in my mind was that if anything went wrong, those 2,000 Burmans would see me pursued, caught, trampled on, and reduced to a grinning corpse, like that Indian up the hill. And if that happened, it was quite probable that some of them would laugh. That would never do. So, এখানে কি দেখা গেল? তার মানে উনি তো ইয়ে করলেন যে উনি কি করলেন? উনি অ্যানিমেল যদি চার্জ নেয় উনি কি হবে কি না একমাত্র ওর কাছে গেলে বোঝা যাবে ওর বিহেভিয়ার। একমাত্র কাছে গেলে ওর বিহেভিয়ারটা বোঝা যাবে। সো ইট ওয়াজ পারফেক্টলি ক্লিয়ার টু মি হোয়াট আই ought to do. I ought to walk up to within say 25 years, প্রায় 25 ইয়ার পর্যন্ত ওই ডিস্টেন্স অবধি আমার যেতে হবে প্রথমে, এবং ওর বিহেভিয়ার টেস্ট করতে হবে। যদি চার্জ করে আমি শুট করতে পারবো, আর যদি আমার কোনো নোটিস করে না আমাকে, ইন দ্যাট কেস আমি মাউথ আসার অপেক্ষা করব। বাট আমার এটাও জানা ছিল যে আমি এত কাছে যাচ্ছি না, কারণ আমার আই ওয়াজ এ পুয়ার শট উইথ এ রাইফেল, আমি রাইফেল দিয়ে ভালো শুট করতে পারতাম না। And the ground was soft mud into which one could sink at every step. যে জায়গাতে মাটিটা ছিল এটা খুব ছিল নরম মাটি ছিল, নরম কাদা ছিল, প্রত্যেক পাড়ায় পা গেড়ে যাওয়ার ছিল। এবং সেই সময় যদি এলিফ্যান্ট চার্জ করে এবং আমি মিস করি, আমার ততটুকু চান্স আছে একটা ব্যাঙের বাচ্চাকে যেভাবে যদি স্টিমরোলারের নিচে পড়লে যে অবস্থা হবে, আমারও তো এভাবে হাতিটার নিচে পড়ে ট্রেম্পল হওয়ার চান্স থাকবে। এবং বলা হচ্ছে কিন্তু তখনও আমি কি করছিলাম না, বাট ইভেন দেন আই ওয়াজ নট থিঙ্কিং পার্টিকুলারলি অফ মাই ওন স্কিন, অনলি অফ দ্য ওয়াচফুল ইয়েলো ফেসেস বিহাইন্ড। আমি আমার নিজের আমরা চিন্তা করছিলাম না, আমি শুধুমাত্র পিছনে সেই মানুষগুলো যারা দেখছে ওরা কি ভাববে সেই চিন্তায় ব্যস্ত ছিলাম। কারণ ওই সময়টাতে পুরো ক্রাউড আমাকে দেখছে এই অবস্থাতে, আমি অর্ডিনারি সেন্সে কোনোভাবেই অ্যাফ্রেড ছিলাম না। হয়তো আমি একা থাকলে ভয় লাগতো, কিন্তু এই সময় আমি অ্যাফ্রেড ছিলাম না। অ্যান্ড সত্যি কথাই একজন হোয়াইট ম্যান কোনোভাবেই নেটিভসের সামনে নেটিভসের সামনে কখনো যেন ভীত হয় না। অ্যান্ড সো ইন জেনারেল হি ইজন্ট অ্যাফ্রেড। তাই ইন জেনারেলও অ্যাফ্রেড না, ফ্রাইটেন্ড না। The sole thought in my mind was that if anything went wrong, those 2,000 Burmans would see me pursued, caught, trampled on, and reduced to a grinning corpse like that Indian up the hill. শুধু আমার মাথায় একটাই ছিল যে যদি কোনো কিছু ভুল যায়, মানে আমি যদি মিস করি বা এগুলা ঘটে, তো যেটা হবে এই 2,000 বার্মান দেখবে ওদের সামনে আমাকে নিয়ে, আমাকে ফলো করছে, এলিফ্যান্ট ফলো করছে, তারপরে ধরছে, তারপরে আছাড় মারছে সেই, এবং এটাকে আমাকে মেরে ফেলছে সেই উপরে হিলে ওই ইন্ডিয়ানকে যেরকম করেছিল সেম। এবং সেটা যদি হয় তো আনডাউটেডলি একটা সংখ্যক মানুষ কি করবে? হাসবে। দ্যাট উড নেভার ডু। এটা হবে না, এটা মানবো না আমি কখনো। দেয়ার ওয়াজ অনলি ওয়ান অল্টারনেটিভ, তার মানে আমার কাছে একটা অপশনই খোলা ছিল। I shoved the cartridges into the magazine and lay down on the road to get a better aim. The crowd grew very still, and a deep, low, happy sigh, as of people who see the theater curtain go up at last, breathed from innumerable thoughts. They were going to have their bit of fun after all.
The rifle was a beautiful German thing with crosshair sights. I did not then know that in shooting an elephant, one would shoot to cut an imaginary bird running from ear hole to ear hole. I thought, therefore, I ought, therefore, as the elephant was sideways on, to have aimed straight at his ear hole. Actually, I aimed several inches in front of this, thinking the brain would be farther forward. So, এই অবস্থাতে একটাই অল্টারনেটিভ ছিল, সেটা হলো শুট করো, যেখানে আছো এখান থেকে শুট করো, কাছে যাওয়ার দরকার নেই, রিস্ক নিয়ে লাভ নেই, মিস করলেও হাসবে, ছেড়ে গেলেও হাসবে, মারলেও মরে গেলেও হাসবে, বাবা এখান থেকে শুট করো। সো আমি কি করলাম, ক্যাটরিজ ঢুকালাম ম্যাগাজিনের ভিতরে, হ্যাঁ, এবং রাস্তার মধ্যে পড়ে গেলাম যাতে করে বেটার এইম পাই। ক্রাউড তো শান্ত হয়ে গেল এবং সবার মধ্যে মানে থিয়েটার সিনেমাতে যখন কার্টেনটা উঠে উপরে উঠে, পর্দা উঠার পরে যখন সিনেমা স্টার্ট হওয়ার জন্য পর্দা উঠে, তারপরে মানুষ যেরকম খুশি হয়, সবাই এরকম খুশি হলো। ওরা শ্বাস নিল, অসংখ্য গলার থেকে শ্বাসের শব্দ শুনলাম। তো কারণ ওদের আজকের যে আনন্দটা পাওয়ার যেটা ছিল, যেটার জন্য ওরা এসেছিল, টাইগার এলিফ্যান্ট মারতে দেখবে, সেটা ওরা দেখবে। The rifle was a beautiful German thing with a crosshair sights. এটা জার্মান প্রোডাক্ট ছিল, রাইফেল যেটা ছিল। আমি তখন জানতাম না যে এলিফ্যান্টকে মানে শুট করতে গেলে I did not then know that in shooting an elephant one would shoot to cut an imaginary bird running from ear hole to ear hole, মানে কানের এই দিক থেকে ওই দিক পর্যন্ত একটা ইমাজিনারি বার্ড কাটার জন্য, মানে ওই জিনিসটা আমি জানতাম না। মানে এলিফ্যান্ট শুট করতে গিয়ে তুমি যে এইম করবে, এলিফ্যান্টের কোনখানে মারলে এলিফ্যান্ট মরবে, সেটা যে এইম করতে লাগে এরকম এদিক থেকে কানের দিক থেকে ওইদিকে, মানে ক্রস করলে পুরো ব্রেইনিয়ে করে এলিফ্যান্ট মরে, যে মারতে গেলে এখানে মারলে মরে, এই জিনিসগুলো আমি জানতাম না। আমি জানতাম না। I ought, therefore, as the elephant was sideways on, to have aimed straight to his ear hole. তার মানে আমার উচিত ছিল কি, যেহেতু এলিফ্যান্টটা সাইডওয়েজে ছিল, মানে সাইড দিয়ে ছিল, তো আমি ওর কানের হোল যেটা ছিল, ইয়ার হোলে হিট করতেছিলাম। ঠিক আছে? Actually, I aimed several inches in front of this, thinking the brain would be further forward. আর বাস্তবে কি হয়েছে, আমি কি করেছি, এটা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি আরো কয়েক ইঞ্চি সামনে করেছি, ভেবেছি যে ওর মাথা উদয়, ব্রেইনটা উদয় আরো কয়েক ইঞ্চি সামনের দিকে আছে। ঠিক আছে? When I pulled the trigger, I did not hear the bang or feel the kick. One never does when a shot goes home. But I heard the devilish roar of glee that went up from the crowd. In that instant, in too short a time, one would have thought, even for the bullet to get there, a mysterious, terrible change had come over the elephant. He neither stirred nor fell, but every line of his body had altered. He looked suddenly stricken, shrunken, immensely old, as though the frightful impact of the bullet had paralyzed him without knocking him down. At last, after what seemed a long time, it might have been 5 seconds, I dare say, he sagged flabbily to his knees, his mouth slobbered. An enormous senility seemed to have settled upon him. One could have imagined him thousands of years old. I fired again into the same spot. At the second shot, he did not collapse but climbed with desperate slowness to his feet and stood weakly upright, with legs sagging and head drooping. I fired a third time. This was the shot that did for him. You could see the agony of it jolt his whole body and knock the last remnant of strength from his legs. But in falling, he seemed for a moment to rise, for as his hind legs collapsed beneath him, he seemed to tower upward like a huge rock, toppling, his trunk reaching skyward
like a tree. He trumpeted for the first and only time, and then down he came, his belly towards me, with a crush that seemed to shake the ground even where I lay. So let us see. মানে গুলি করা হয়ে গেল দেখলাম আমরা। Need to see a doctor. চোখের জন্য ছোট ছিল ফন্ট পড়তে অসুবিধা হয়ে গেছে। So when I pulled the trigger, I did not hear the bang or feel the kick. One never does when a shot goes home. But I heard the devilish roar of glee that went up from the crowd. So কি দেখা গেল, আমি ট্রিগার পুল করলাম, আমি ব্যাং সাউন্ড বা কিক যে মানে বন্দুক যে উল্টা দিকে মারে বা এগুলা রাইফেল এইসব কোনো শব্দ শুনলামই না, কেউ শুনেও না। যখন একটা শট গোজ হোম মানে কি, যখন টার্গেটেড থাকে পুরা ইয়ে হয় না এরকম। বাট আই হার্ড দ্য ডেভিলিশ রোর, আমি শয়তানি সেই চিৎকারটা শুনতে পেলাম, মানে যে মানুষ যারা আনন্দে চিৎকার দিচ্ছিল ইন গ্লি হ্যাপিনেসে, ও এটা আমি শুনলাম। ইন দ্যাট ইনস্ট্যান্স ইন টু শর্ট এ টাইম ওয়ান উড হ্যাভ থট, এই টাইমের ভিতরে একজন এরকম ভাবতে পারে, ইভেন ফর দ্য বুলেট টু গেট দেয়ার এ মিস্টিরিয়াস টেরিবল চেঞ্জ হ্যাড কাম ওভার দি এলিফেন্টের মধ্যে একটা বিরাট চেঞ্জ আসলো, মিস্টিরিয়াস চেঞ্জ আসলো, রহস্যজনক, এজ ইউ নো ইট। ও মানে খুব মানে ঝাঁকড়া দিয়ে উঠলো না, পড়েও গেল না, বাট কি হলো, বাট ওর শরীরের এভরি লাইন কি হলো, চেঞ্জড, মানে পুরো নার্ভাস সিস্টেম একটা বিরাট শক খেয়েছে না, সব কিছু ইয়ে হয়ে গেল। A sudden change could be seen in him. He looked suddenly stricken, shrunken, immensely old, as though the frightful impact of the bullet had paralyzed him without knocking him down. যেন মনে হলো কি যে ও হঠাৎ করে দেখা গেল শ্রাঙ্কেন হয়ে গেছে, একেবারে মানে পেইন স্ট্রিকেন হয়েছে, মনে হলো যে ওই যে বুলেটের যে ইম্প্যাক্ট যেটা এটা ওকে প্যারালাইজ করে দিয়েছে পুরোটা শরীরকে, পড়েনি বাট প্যারালাইজড। এবং অ্যাট লাস্ট আফটার paralyzed him without knocking him down. At last, after immensely old, very old. At last, after what seemed a long time, it might have been 5 seconds. এবং তারপরে প্রায় মানে ইনস্ট্যান্ট এফেক্ট তো এগুলো সময়টাতে একটা সেকেন্ডও ম্যাটার করে, তো 5 সেকেন্ড প্রায় 5 সেকেন্ড পরে আমি বলতে পারবো হি সেক ফ্লেবলি টু হিজ নিজ, ও মানে ওর হাঁটুর উপরে বসে গেল পুরা। তারপরে কি ঘটলো দেখো, এবার যেটা হলো হিজ মাউথ স্লোবার, মাথা মুখটাও মানে একেবারে নুংড়ে গেল আর কি, ইয়ে হয়ে গেল। এনরমাস সেনাইলিটি মানে প্রবলেমস দ্যাট ইউ ফেস অর সি বিকজ অফ ওল্ড এজ। Senile features means old age features. Okay, so an enormous senility seemed to have settled upon him. Imagine করতে পারো আর কি, যেমন 1000 বছর বয়স হয়ে গেছে এরকম অবস্থা দেখে লাগলো ওকে। I fired again into the same spot, আবার সেম জায়গায় শুট করলেন। At the second shot he did not collapse but climbed with desperate slowness to his feet. সেকেন্ড শটে ও পড়লো না, বরঞ্চ খুব চেষ্টা করে উঠার চেষ্টা করলো, এবং দাঁড়িয়ে পড়লো স্ট্রেট, পাগুলা কাঁপছে, মাথা নিচের দিকে যাচ্ছে এরকম করে। আই ফায়ার্ড এ থার্ড টাইম, আমি আবার গুলি করলাম। দ্যাট ওয়াজ দ্য শট দ্যাট ডিড ফর হিম, মানে এটা মোটামুটি ওর ডেথ নেল বাজিয়ে দিল, মৃত্যুকণ্ঠা বাজিয়ে দিল। ই কুড সি দি অ্যাগনি অফ ইট জল্ট হিজ হোল বডি, এটা মানে দেখা যেত যে এই গুলির পরে ওর পুরা শরীরে গুলির পেইন এফেক্ট দেখা গেল। নক দ্য লাস্ট রিমেন্ট অফ স্ট্রেংথ ফ্রম হিজ লেগস, এবং পায়ের মধ্যে থেকে শেষ যে শক্তিটুকু ছিল তাও নক করে দিল, শেষ হয়ে গেল। বাট ইন ফলিং হি সিমড ফর এ মোমেন্ট টু রাইজ, যখন পড়ছিল তখন মনে হলো যেন একবার চেষ্টা করছে উঠার। ফর অ্যাজ হিজ হিন্ড লেগস collapsed beneath him he seemed to tower upward like a huge rock toppling, his trunk reaching skyward like a tree. এবং তখন যখন ওর পিছনের পাগুলো পড়ছিল তখন আস্তে আস্তে আবার উঠার চেষ্টা করছিল, তখন ওর যে শুটটা ছিল এটা গাছের মতো উপর দিকে উঠতে শুরু করলো। He trumpeted for the first and only last time out of pain and all, or for the first time and for the last time ইয়ে করলো, ডাক দিল, ঠিক আছে। and then down he came, এবং তারপরে পড়ে গেল his belly towards me, ওর পেটটা আমার দিকে, with a crash, এবং এমনভাবে পড়লো, এটা যে শব্দ যেমন বড় বড় কিছু পড়লে বা ইয়ে হলে কাঁপে না, তো সেটাই হলো যেটার শেকটা
এতেও জুড়ে পড়লো আর কি, যে এটাতে যে কাপ্পাটা হলো, শেকিংটা হলো, এই শেকিংটা যেখানে আমি শোয়া ছিলাম সেখানেও ফিল করলাম, এই জায়গাটাও নড়ালো। আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার। এরপরে ইয়ে থেকে আমরা 20 মিনিট আছে। হ্যাঁ।